چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک۔ پچھلے سلسلوں میں ہم نے امیر اہل سنت کے سفر مدینہ کے متعلق بہت پیارے پیارے واقعات ہمیں پتہ چلے۔ اس ضمن میں بہت سارے مدنی پھول بھی ہمیں ملے۔ مزید آپ کے سفر حج سے متعلق سوالات کرنے بھی ہیں اور ان سے جو واقعات لینے بھی ہیں، لیکن پورے سلسلے میں جو ہم کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہی بہتر ہو کہ ہم امیر اہل سنت سے کچھ نیتیں بھی لے لیں، تاکہ ہمارے بیٹھنا، پوچھنا، سننا، سنانا، ان سب میں ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ ہماری کیا کیا نیت ہونی چاہیے؟ اب یہاں جو بھی موجود ہیں نا، ان کی اپنی حسب حال نیتیں ہوں۔ مثلا یہ کہ آغاز آپ نے کیا تو حمد و صلات، تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ اور بسم اللہ پڑھوں گا، درود شریف پڑھاؤں گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب ہم اس طرح کے سلسلے شروع کریں، یہ بھی نیت ہوتی کہ درود شریف کی فضیلت بیان کر کے صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھنے کی دعوت بھی دوں گا، خود بھی پڑھوں گا، بکرے کے چمڑے پر بیٹھوں گا تاکہ انکساری پیدا ہو۔ گوٹ اسکن، جی، گوٹ اسکین پر بیٹھنے سے وہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم بعض الفاظوں کی انگلش ورڈنگ اس لیے میں کہوں گا تاکہ جو اردو نہیں سمجھ سکتے ان کی سمجھ میں آ جائے اور وہ بات کو درست سمجھ سکیں۔ یعنی جو اردو کم سمجھتے ہیں، کہ بالکل جو نہیں سمجھیں گے وہ ہمارا سلسلہ شاید دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں سمجھ پاتے۔ آج کل وہ انگریزی کا رواج بڑھ گیا ہے، اس لیے نیت کی جا سکتی ہے کہ ان کی تفہیم کے لیے کہیں کہیں میں انگریزی الفاظ بولوں گا، لیکن اپنے دل پر بھی غور کرتا رہوں گا کہ کہیں انگریزی الفاظ بولتے ہوئے یا اردو کے وہ ادق یعنی مشکل الفاظ بولتے ہوئے میرے دل میں اخلاص باقی ہے یا اپنی علمیت بگارنا مقصود ہے۔ درست فرمایا۔ دوسروں پر روب ڈالنا کہ اس کو تو بھئی اردو پر بھی بڑا عبور حاصل ہے، انگریزی بھی بہت اچھی بولتا ہے۔ تھوڑا پڑھا لکھا آدمی کہلاتا ہے تو لوگ سننے میں بھی ایسا لگتا ہے تو زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن پڑھا لکھا نہ ہو، اب جیسے میں پڑھا لکھا نہیں تو اب میں ایسا انداز اختیار کروں کہ لوگ مجھے پڑھا لکھا سمجھیں، تو یہ میرے لیے اس میں تھوڑا حب جہاں۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے فرمایا کہ پہلے لوگ عمل کرتے تھے اور اس میں ریا کرتے تھے، اور اب لوگ عمل نہیں کرتے اور ریاکاری کرتے۔ جس عمل میں جو عمل نہیں کیا ہوتا پھر بھی ریا کرتے۔ ہلاکت در ہلاکت کہلائے گی، کیا کہیں گے اس کو آپ؟ اللہ بہتر جانے ہے کہ ایک عمل کیا نہیں اس میں، یعنی کہ اظہار کرنا کہ وہ میں نے عمل کیا ہے۔ اب جیسے کوئی ولی نہیں ہے اور اپنے آپ کو ولی ظاہر کرے، اچھا وہ اہل نہیں ہے کرامت کا اور اپنی بات کو کرامت کا جیسے وہ اظہار کرے،
تو ایسوں کے لیے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بہت زوردار کوڑا جو ہے نا وہ دکھایا اس کو کہ اپنی جو ولی نہیں ہے اپنے آپ کو ولی ظاہر کرے یا کرامت کا وہ اہل نہیں ہے پھر بھی اپنی بات کو کرامت ظاہر کرے اور کہے تو اس کی سزا ہی برا خاتمہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے کہ اب ظاہر ہے کہ ہم اگر بہت سارے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی ولایت کا علم ہی نہیں ہوتا تو اب اس صورت میں بس یار بچنا ہی بچنا، یہ عوام جو ہے نا یہ جس کو دیکھو اس کو مطلب ہے نا کہ وہ بہت چڑھا دیتے ہیں، دست بوسی قدم بوسی، اور اتنا وہ احترام کرتے ہیں کہ وہ بندہ بسا اوقات اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور جس دن اس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا وہ ہلاکت کے گڑھے میں جا پڑا۔ اس پہ عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کا قصور نہیں ہے۔ اس نے زن قائم کرتے ہیں نا، ایک شخص نیک نظر آتا ہے، مسجد میں نظر آتا ہے تلاوت کرتا ہوا، اس کا جو ظاہری حلیہ ہے یہ بھی ایک مذہبی طور پر ہے اور نیک لوگوں والا اس کا حلیہ انداز جب ہوتا ہے تو عوام تو عقیدت اور احترام کا مظاہرہ تو کرے گی نا، اس کے ذریعے وہ امتحان میں پڑتا ہے۔ تو وہ اس کو سنبھلنا ہے نا بابا۔ جی اس میں عوام کو تو آپ ملامت نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں شاید کہ کریں گے۔ عوام کو ملامت کی یہاں حاجت نہیں ہے، لیکن بسا اوقات عوام جو ہے نا وہ خوشامد کرتی ہے اور یوں وہ گناہگار ہوتی ہے، جبکہ خوشامد میں وہ جھوٹ بولے۔ خوشامد کے ایک معنی یہی ہے، لغت میں تو یہی لکھا ہے، خوشامد یعنی کسی کی جھوٹی تعریف کرنا۔ ایک آدمی کو اپنی تعریف پسند ہے، اس کو تو خوشامد پسند کس کو کہتے ہیں نا، تو ایک شخص کو اپنی تعریف پسند ہے تو وہ جھوٹی تعریف پسند کرنے کو خوشامد پسند کہیں گے، یا اپنی جو کرتا ہے اور جو واقعی اس میں خوبیاں ہیں اگر اسی تعریف کو وہ سننا پسند کرتا ہے تو کیا اس ایسے شخص کو بھی خوشامد پسند کہیں گے آپ؟ حب جاہ کا مریض تو کہیں گے جو اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے، کیونکہ حب جاہ کے معنی یہی ہے کہ عزت، اپنی عزت اور شہرت سے محبت، یہ حب جاہ، عزت پسندی، شہرت پسندی۔ یہ فرماتے ہیں لیکن اب کون ہے جو اپنی بدنامی پسند کرے گا؟ نہیں تو یہ اس کا مفہوم مخالف یہ تھوڑی کہ اپنی بدنامی پسند کرے، تو مسلمان کو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی جائز نہیں ہے، اچھا، تو یہ مراد نہیں ہے یعنی کہ اپنی شہرت اور واہ واہ نہ چاہے، تو جس کی واہ واہ نہیں ہو رہی وہ ذلیل تو نہیں ہوتا تھا، اکثریت یہ کہ اس کی واہ واہ نہیں ہوتی، لوگ شہرت پہچانتے نہیں نہیں ہوتی، ہاں لیکن معاذ اللہ وہ ذلیل بھی نہیں ہوتا۔ ہر ایک اپنے حسب حال نیت کرے، بولنے والا کیوں بول رہا ہے یہ نیت کرے، سننے والا کیوں سن رہا ہے یہ نیت کرے، دیکھنے والا کیوں دیکھ رہا ہے یہ نیت کرے، سوال کرنے والا اپنے سوال کرنے کے حال کے متعلق نیت کرے، جواب دینے والا حسب حال۔ تو یوں سب کی نیتیں ایک سی ہونا ضروری نہیں ہے، پھر یہ کہ ایک وقت میں ساری نیتیں یاد آنا یہ بھی دشوار، تو دوران عمل بھی بعض اوقات نیتیں ہو جاتی ہیں، وقائیں گی، قبول ہے۔ یہ کہ جیسے کہ میں نے پانی بھر لیا، ٹھیک ہے، اٹھا بھی لیا، نیتیں نہیں کی، اب میں نے پانی پینا شروع کیا اور اب میرے ذہن میں یہ نیت ہے کہ میں حصول ثواب کے لیے مٹی کے پیالے میں پی رہا ہوں، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پی رہا ہوں، 3 سانس میں پیوں گا، چوس کر پیوں گا، پہلے گھونٹ کے بعد الحمدللہ، دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہوں گا۔ پھر جب میں پیالہ رکھوں گا تو دیواروں سے اتر کر جو 2-1 قطرے جمع ہو جائیں گے ان کو بھی پی لوں گا، تاکہ یہ سوکھ کر فضا میں نہ چلے جائیں یا ویسے ہی یہ ضائع نہ کر دیا جائے۔ عموماً اب عرف یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی بچا کر پھینکتے ضرور ہیں، چائے بچائیں گے، تھوڑی ٹھنڈی بوتل مشروب پئیں گے اس کو بھی تھوڑی بہت بچا کر
یہ چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا یہ رواج سا ہے. عرف کا تو ایک طرف آپ کہتے ہیں یا دیگر جو اہل علم کہتے ہیں کہ عرف کے مطابق عمل کریں، تو اب یہ بھی تو عرف ہو گئے، تو کیا پھینکتے رہیں گے سب؟ جو عرف شریعت سے نہ ٹکراتا ہو نا، اس کو اس کا الگ حکم ہے، اور جو عرف شریعت سے ٹکراتا ہے وہ تو رد ہی رد ہے. تو یہ عرف مانے رواج، تو اب تو ہزاروں کے لاکھوں رواج شریعت سے ٹکرا ہی رہے ہیں. اب جیسے کہ اب یوں اگر عرف کہیں تو معاذ اللہ وہ نماز بھی غالب اکثریت نہیں پڑھتی، داڑھی غالب اکثریت منڈواتی ہے، غالب اکثریت جھوٹ بولتی ہے، خصوصاً تجارت تو شریعت کے مطابق شاہدی کو کرتا ہو. آج کل تو مسائل ہی نہیں جانتے، تو یعنی دین سے جاہل رہنے کا بھی عرف ہو گیا ایسا لگتا ہے. تو اب یہ عرف تھوڑی چلیں گے، یہ تو علماء ہی فیصلہ کریں گے نا کہ کون سا عرف کہاں کارآمد ہوگا اور کہاں وہ رد ہوگا. صحیح ہے. اچھا، وہ نیت کے تعلق سے نیت نہیں کی تھی، اب وہ عمل کر رہا ہے جی اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ بھی نیت ہے. وہ بہت بنیادی نیت ہو گئی. ہاں، یہ اصل وہ نیت، اچھی نیت مباح کام کو عبادت بناتی ہے. تو یہ علماء نے لکھا ہے، فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے، کہ نیت کے ذریعے عادت اور عبادت میں فرق کیا جاتا ہے. تو اگر وہ اچھی نیت ہے تو وہ بن گیا عبادت، ورنہ عادت. جیسے میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ چپل ہم نے سیدھے پاؤں میں پہنا، سیدھے پاؤں سے پہننا سنت ہے، لیکن اب ہماری بنی گئی عادت سیدھے پاؤں میں پہنتے ہیں، اتارتے ہوئے الٹا پاؤں. اب نیت نہیں ہوتی، اس لیے ثواب نہیں ملے گا نا سنت ادا کرنے کا. تو اب جب نیت آ گئی کہ میں اس لیے سیدھے پاؤں سے ابتدا کر رہا ہوں پہننے کی چپل یا جوتی کہ ایسا کرنا سنت ہے، تو اب یہ بن گیا عبادت. اب اس کا ملے گا ثواب، نہیں تو نہیں. اسی طرح سیدھی آستین سے پہننا ابتدا یہ سنت، اور الٹی ہاتھ سے اتارنے میں پہل کرنا یہ سنت. تو ابھی ہماری عادت مدنی ماحول میں پڑ جاتی ہے کہ یہ کرتے بہت سارے کام سنت کے مطابق اس طرح بھائی، لیکن اگر نیت نہیں کریں گے کہ یہ میں ثواب کے لیے کر رہا ہوں، آقا کی سنت ہے اس لیے کر رہا ہوں، یہ اگر نہیں ہے اور خالی عادتاً یہ کر رہا ہے تو ثواب نہیں ملے گا. اور یہ بہت بڑا نقصان تو ہے نا. امام ویسے ہی اٹھا کے باندھ لیا، ثواب نہیں ملے گا نا. ثواب اسی صورت میں ہوگا جبکہ وہ نیت ہو کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے باندھ رہا ہوں یا آقا کی سنت اس لیے باندھ رہا ہوں. اس کے اندر ٹھیک ٹھاک توجہ چاہیے، بس وہی بڑا مسئلہ ہے. توجہ رہتی نہیں ہے. ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ثواب تھوڑی ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا، آدمی جھٹکا کھا جائے گا. یہ ثواب کیسے ملے گا؟ کیوں کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، یعنی آپ کی نیت ہی نہیں ہے. عادت نکل گیا منہ سے، عادت ہے، عبادت تو نیت سے بنے گی. ہر شخص جانتا تو ہے نا کہ ملنا ہے مسلمان سے تو مجھے سلام کرنا ہے، سلام کرنا ایک ہمارے اسلام کا طریقہ ہے. اب ایک شخص ملتا ہے تو سلام کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو اس نے سلام کیا ہے تو سلام کیوں کیا بھائی؟ اس نے کیوں کیا سلام؟ ہیلو، ہائے، گڈ بائے، ٹاٹا، ہاؤ آر یو، کچھ بھی اس نے نہیں بولا. آتے بولتا ہے السلام علیکم. اب اس کو درود سلام کرنا آیا نہیں آیا یہ ایک الگ سوال ہے، پھر وہ کدھر کے کدھر وہ. آپ بعضوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ سلام ہی کر رہے ہیں نا، تو پھر کیا مسلم کیا نان مسلم سب کو کرتے ہیں. حالانکہ غیر مسلموں کو سلام کرنے کی باہر ملک میں ایک کو میں نے سمجھایا تو سمجھ میں آ گیا اس کے. میں نے کہا جدھر جاتے ہو تم یہ بیٹھے ہوتے ہیں بالکل چھوٹے بوٹے، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا مذہب کو. السلام علیکم کہتے ہو یار، یہ کیا مطلب پتہ ہی کون ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اب مسلمانوں کی بھی بدقسمتی سے لباس اور انداز ایسا ہو گیا کہ انداز سمجھ نہیں پڑتا کہ یہ کون ہے. بیرون ملک بڑی آزمائش. تو جب یعنی کہ شبہ ہو کہ یہ پتہ نہیں مسلمان ہے یا غیر مسلم، تب بھی اس کو سلام نہ کیا جائے نا. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کی قبر ہے اور یہ پتہ نہیں کہ یہ قبر مسلمان کی ہے غیر مسلم کی ہے، کس کی قبر ہے، تو اس پر حاضری کا بھی منع فرمایا، نہ اس کو ایصال ثواب کریں گے، پتہ ہی نہیں کون ہے اندر. تو اب یہ کہ مسلمان کو سلام کیا جائے جو سلام کا اہل ہے. اب سلام کیوں کر رہا ہے وہ اس کے ذہن میں تو باہر شریعت میں حدیثیں، روایتیں، آیتیں بیان کرنے کے بعد جب مسائل شروع کیا نا تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہی لکھا ہے کہ نیت کرے، ارادہ کرے، کہ یعنی جس کا خلاصہ یہ کہ
तुम्हारी जान माल इज्जत आबरू मुझ पर हराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तो फिर एक काम करें, आप सलाम से पहले ये जुमले थोड़े नाफिज करवा दें। ज़बान से बोले तब भी जायज़ है, लेकिन दिल में ये पता हो कि मैं सलाम कर रहा हूँ एक मुसलमान को और ये सुन्नत है, मैं इसलिए सलाम कर रहा हूँ कि साथ में ये कि तुम्हारी जान माल इज्जत आबरू मुझ पर हराम है, अस्सलामु अलैकुम। तो उसको सवाब मिलेगा, नियत होगी तो। जो सलाम वैसे ही अस्सलामु अलैकुम कहा तो क्या सवाब किसे मिलेगा? और बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। सफ़र करते बाबा मिलते हैं लोग, ये कन्फ्यूज़न है यार, क्यों नहीं मिलेगा सवाब हमको भाई? हमने ये काम अच्छा तो किया है। काम अच्छा है, काम को बुरा भी नहीं कहा जा रहा, तो गुनाह भी नहीं मिलेगा। जैसे आला हजरत ने एक मिसाल बड़ी प्यारी दी है फतह रज़विया शरीफ में कि किसी ने किसी को कोई नियत के बगैर रकम दे दी कुछ। अब अगर कोई फासिद नियत नहीं थी, बुरी नियत नहीं थी और अच्छी नियत भी नहीं थी, तो ना सवाब ना गुनाह। तो पैसे भी क्या हुए? पैसे गए, किसी को दिए पैसे गए, ना सवाब ना गुनाह। जबकि बुरी नियत नहीं, अगर बुरी नियत थी, हाँ तो जैसे रिश्वत देते हैं लोग बुरी नियत, या वैसे ही किसी से कोई ज़ाती मफाद हो तो जैसी उस नियत में फसाद, तो वैसा उसका अंजाम। तो अब अगर किसी को इसलिए दिया कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसको वो तोहफ़ा दे रहा हूँ, तोहफ़ा देना सुन्नत है। आला हज़रत ने सदका लिखा है कि वो कोई यानी कि हकदार है और उसको बनियत सदका दिया, तो अब सदक़े का सवाब खैरात का सवाब मिलेगा। अगर वो रिश्तेदार है और ये नियत करने में कामयाब हो गया कि मैं सिले रहमी भी कर रहा हूँ, तो ये सिले रहमी का भी सवाब, और सदक़े की नियत है तो सदक़े का भी सवाब, दोनों नियत है तो दोनों का सवाब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आप सफ़ीने में भी गए? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सफ़ीने के बारे में बताए ना। एक तो आजकल तो सफ़ीने ही बंद हो गया, कभी हम सुनते हैं ना वो आपके सफ़ीने के बारे में, तो वाकई जैसा ऐसा कहता है, जब एयरपोर्ट पे तो कोई जहाज़ को तो देख नहीं सकता कि जहाज़ में चढ़ रहे हैं वो जा रहे हैं, लेकिन सफ़ीना ना दूर तक जाता होगा और समुंदर में और इसके किनारे पर खड़े होकर, तो आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको वो यादगार सफ़र होगा जो भी था। दरअसल वीज़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, उस वक्त भी? और तारीख़ भी निकल चुकी थी, चलो हमारे को वीज़ा नहीं मिला था। फिर हमने कोई, इसको सोर्स आप लोग बोलते हैं ना, वो लगाई। नहीं, आप लोग बोलते तो फिर आप क्या बोलते हैं? ताल्लुकात गवर्नमेंट के जो, जैसे कि वो भाई आप लोग तो नहीं ना कर रहे, हम भी तो आप ही कह रहे हैं। इक़्तिदार होते हैं या जो वज़ीर और इस तरह के लोग होते हैं ना, MNA MPA, तो किसी ऐसे से किसी साहब ने तरकीब बनाकर सोर्स लगाई, तो उसने मतलब कहा कि मैं तुमको दिला दूंगा, लेकिन बाय शिप जाना पड़ेगा, सफ़ीने से। सफ़ीने से लोग कम मतलब पसंद करते थे सफ़र करना। वो हवाई जहाज़ 3.5 पौने 4 घंटे में पहुंचा देता है जद्दा शरीफ। सफ़ीना तकरीबन एक तरफा 7 से 8 दिन ले लेता है। और फिर सी रफ का मसला भी बाद औक़ात होता है, तूफ़ान का, तो और आजमाइशें होती हैं। फिर सफ़ीने में वो शुरू में तो वो लोगों को बड़ी आजमाइश होती है, मतलियाँ आती हैं तो क़े आती है, इस तरह बेचारे बहुत आजमाइश में होते हैं। तो खैर हमको सफ़ीने का वो तरकीब बन गई वीज़े की, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वो सफ़ीने में सफ़र का अज़्म किया, और जहाँ तक बहुत सारे लोग छोड़ने आने का ताल्लुक़ है, तो अब उन दिनों कोई दहशत गर्दियाँ और ये आजकल का तो माहौल नहीं था। वाकई एक अच्छा खासा जुलूस जो था वो चला, और शायद पैदल चला था जुलूस। खारादर से वो ज़्यादा दूर नहीं है अपनी बंदरगाह। उस वक्त कैमरा होता तो क्या? ऐसा याद पड़ रहा कि हम पैदल पहुँचे थे
जुलूस की शक्ल में, और जिस तरह रिक्कत अंगेज़ मनाजिर थे, और जो उशाक रो रहे थे आशिकान रसूल याद मदीना में, और जब सफ़ीने के बिल्कुल करीब भी आ गए, मैंने कहा ना वो उस वक्त वो दौर इतना नहीं था दहशत गर्दियों का, सफ़ीना बिल्कुल सफ़ीने के बाहर खड़े हुए थे इस्लामी भाई, तो सफ़ीना वो समुंदर में खड़ा हुआ था। तो हम सफ़ीने में सवार हुए तो बाज़ लोगों पर बड़ा वो रिक्कत तारी हुई, और शायद कोई इक्का दुक्का बेहोश भी हो गए रो रो कर, और उसमें कैफियत में शायद बेहोश हो गए, या इक्का दुक्का ऐसा देखा कि वो भाग रहे थे, और मेरे सफ़ीने के लिए वो समुंदर में कूदने की कोशिश भी की थी बाज़ ने, यानी कि जब होश में जो ना हो वो क्या ना करे कि हमको क्यों छोड़ के जा रहे हो, हम भी आ रहे हैं करके। वो तो फिर एक याद पड़ता है, वो एक सैयद साहब थे गालिबन, वो एकदम बेताबा ना दौड़े थे कि वो करीब था कि वो समुंदर में कूद जाते, उनको शायद होश ही नहीं था, इनको किसी ने पीछे से एकदम दबोच लिया था, पकड़ के घसीट के लाए थे उसको। पहले माहौल इस तरह का था कि इतना वो इश्क रसूल में, तो अब ये कि इस पर ज़ाहिर है कि अगर होश ही नहीं है और कोई कूदता है समुंदर के, तो उस पर क्या आप हुक्म लगाएंगे शरई। हाँ, कसदन कूदे और वो तैरना नहीं जानता और जान को ख़तरे में डाले, फिर तो ज़ाहिर है वो गुनाहगार है। लेकिन यहाँ वो ऐसा है कि वो उसको शायद होश ही नहीं था, वो ऐसा बेतहाशा दौड़ा था वो, और ज़ाहिर है कि सफ़ीना एकदम बिल्कुल वो किनारे से यूं टच नहीं होता, बीच में समुंदर हाइल होता है कुछ ना कुछ, तो बाद का तो वो गहरे पानी में खड़ा होता है, और उसमें किश्तियों के ज़रिए सफ़ीने तक पहुँचते हैं, तो पानियों की तारीख़ें होती हैं उतार चढ़ाव की। तो उन दिनों वो किश्ती में बैठकर तो नहीं जाना पड़ा, लेकिन वो वैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़कर हम चले गए, और साथ में वो आशिकान रसूल चीख चीख कर फूट फूट कर रो रहे थे। बहरहाल तो हमारा सफ़र शुरू हुआ, सफ़ीना जो था उसने चलना शुरू किया, वो दीवानों ने मचलना शुरू किया जो बाहर खड़े थे, बेचारे वो देर तक रोते रहे, और बाज़ लोगों ने किश्तियों का इंतज़ाम किया हुआ था। ये उसी वक्त मुझे पता चला कि बाज़ किश्तियाँ हमारे सफ़ीने का पीछा कर रही थी, क्योंकि वो काम जो है ना जज़ीरों में भी शुरू हो चुका था। बाज़ जज़ायर में जा कर मैंने बयानात भी करता था, वो सुन्नतों के बयानात, इसके लिए नहीं वैसे ही इससे पहले। तो जैसे मनोड़ा है, बाबा भिट है, इस तरह के जो बाज़ जज़ायर हैं, और मदरसतुल मदीना का भी आगाज़ पिछले दिन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी। तो हम लोग सफ़ीने में भेजकर जब ये न कि हम जज़ीरे पर हमारा इज्तिमा होता था ना, तो पहले तो उमूमन मेरा ही इस तरह होता था सिलसिला, मैं जाके बयानत करता था, ओ जो धूम मचती थी, बाज़ों का तो सफ़ीने भी सजते थे, वो किश्तियाँ, और जो माशाअल्लाह, और जो काफ़िला बनता था ना वो भी अपनी जगह पर काबिल दीद होता था, क्यों समुंदर के सबको मज़ा आता है। तो यूँ इस बहाने काफ़िला भी हमारा बड़ा होता था उस वक्त, तो वो वहाँ उस तरह होता था सिलसिला। और वो उस जज़ीरे इतने पुरअमन होते थे, कोई डाकू नहीं, कोई चोर नहीं, वहाँ ऐसा नहीं होता था, चोरी डकैती नहीं, क्योंकि वो मुख्तसर जज़ीरा हो, सब एक दूसरे को जानते होते, कौन चोरी करता तो क्या समुंदर में छलांग लगाता हो जाता कहाँ बच के। बहुत यानी कि उनकी ज़िंदगियों का अंदाज़ और हमारे शहर की ज़िंदगी का अंदाज़ में बहुत तफावत मैंने वहाँ पाया। तो खैर वहाँ इक्का दुक्का मैंने देखा कि किश्तियाँ हमारा पीछा कर रही हैं, कहीं खड़ी भी किश्ती पर लोग हाथ हिला रहे हैं। यार ऐसा मंजर था कि वाकई वो अगर मदनी चैनल पर होता ना तो बहुत यानी कि अजीब मैंने कि वो समा थे। तो ये जितना किश्तियाँ चल सकी ना, बाज़ किश्तियाँ चल रही थी इक्का दुक्का, तो वो चलती रही, हाथ लहराते रहे, और यहाँ तक कि हमारा सफ़ीना जो था वो अब गहरे समुंदर में पहुँच गया। तो फिर वो किश्तियों की एक मतलब है कि अपनी वो ताकत होती है, उस ज़्यादा गहरे पानी में वो नहीं चल सकती, उलटने का ख़तरा होता है। तो ये अपने अपने पानियों के हिसाब से ये लोग फिर लौट गए किश्तियों वाले। और इन किश्तियों में भी मैंने नोट किया कि बाज़ दीवाने भी चढ़ गए थे, ऐसा मुझे लगा क्या। तो जिससे जिस तरह बन पड़ा, इन्होंने मुझे दूर तक रुखसत किया
असल तो वाकई यही थे उशाक कि इनको मदीने की तड़प इतनी थी। अच्छा, पहले आपके वहाँ वो हुआ करती थी बाबा दावत इस्लामी में सफ़र मदीना से पहले कोई महफिल नात होती थी, कोई इज्तिमा ज़िक्र जिसको आज हम कहते हैं, तो क्या महफिल मदीना हम बोलते थे हाँ, उस वक्त। तो क्या उस वक्त महफिल मदीना हुई थी? दाऊद इस्लामी के पहले से हमारे सिलसिले थे। अब तो आप गहरे पानी की तरफ जा रहे हो, तो मैं कहा चलो पहले हम थोड़ा सा वो अगर ज़मीन से मुताल्लिक़ कोई बातें जो रह गई हो वो मैं पूछ लूँ, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल महफिल मदीना भी ज़रूर हुई होगी, हमारा वो तो मामूल था। वहाँ इस्लामी पुराने बताते वो बड़ी ही पुरज़ौक़, और उसमें भी मतलब के कौम आगे पीछे हो जाती थी। ये एक यादगार तरीन सफ़र था हमारा। बहरहाल अब ये कि हमारा सफ़ीना सुए मदीना रवाना हुआ। वहाँ मस्जिदें भी दो थीं नमाज की। तो वहाँ एक मस्जिद में हमने मुसल्ला संभाल लिया। अब यहाँ हम नमाज़ें पढ़ाते थे, वहाँ जो कोई तरकीब बनाकर मेरे बयान का कैसेट चलाते थे इस्लामी भाई वहाँ स्टीमर में, ऐसे क्रू वाले और सब मुतासिर थे कि ये कौन लोग आ गए। वो हैरत करते थे बात कि हमने कभी ऐसे देखे नहीं हाजी, तुम लोग अजीब हाजी हो, ये रोना धोना और इस तरह का अंदाज तुम्हारा। तो बहुत बेचारे खिदमत करते थे बाज़ लोग हमारी। अच्छा, तो खैर इस तरह वो हमारा जो सफ़ीने का सिलसिला, और हम वहाँ बयानात करते थे, हज का तरीक़ा बताते थे, इज्तिमात हम करते थे वहाँ। मुसाफिर अंदाज़न कितने बाबा तादाद होती होगी उस पूरे सफ़ीने में मुसाफिरों की? सफ़ीना बहुत बड़ा था ना, हमने तो केबिन लिए थे, और ये अरशे पर जो होते थे ना, इनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, और बेचारे बहुत उल्टियाँ करते हैं, चक्कर आते हैं, शुरू में 2-3 दिन काफ़ी तकलीफ़ होती है। खैर हमारे जो साथ जो थे मुसाफिरीन, इनमें से भी अक्सर, बल्कि हाँ मेरे और एक और इस्लामी भाई के अलावा सभी बीमार हो गए, बर्दाश्त नहीं कर सके। पहला जिनका मौका होता उनके लिए, जो आदी हो जाता उनको पता नहीं चलता इतना, उल्टियाँ और बेचारों का, तो ये आजमाइश होती है इसमें। वो आपने फरमाया कि सफ़ीने में इज्तिमात भी किए, कैसेटें भी चलाईं, तो क्या दावत इस्लामी के जो इस्लामी भी सफ़र करें, चाहे वो मदीने का सफ़र हो, चाहे वो मदीने क़ाफ़लों में सफ़र हो, तो अगर रास्ते में बस में मौका मिले कैसेट लगाने का, VCD चलाने का, या किसी और जगह पे मौका मिले, तो क्या ऐसे इज्तिमात हम भी कर सकते हैं वहाँ? ज़रूर करना चाहिए। मुबल्लिग हर जगह मुबल्लिग होता है। सुभान अल्लाह। जहाँ मौका मिले नेकी की दावत से ना चूके, हो सके तो मौका निकाले सुभान अल्लाह। और नेकी की दावत पेश करने के हालात बनाए। इस सफ़ीने में एक बहुत सारे अनोखे और बेहतरीन वाक़यात हुए होंगे, कोई एक आध ऐसा वाक़या है जो आपको याद रहा हो, या कई से वाक़यात याद रहे होंगे? हमारे सफ़ीने में एक इमामे वाले इस्लामी भाई जो अपने तौर पर वो हज पे जा रहे थे, तो हमने उसको अपने काफ़िले में शामिल कर लिया। वो इतने सादा थे कि अगर मैं उनकी सादगी के ताल्लुक से आपको बताऊंगा तो आप उछल पड़ेंगे। क्या है, ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। ऐसी क्या उसकी सादगी थी जिसको सुनकर हम उछल पड़ेंगे और हमारे मदीने के नाज़रीन तो क्या खड़े हो जाएंगे? तो ऐसा क्या मतलब उसकी सादगी का वाक़या था कि सब उछल पड़ेंगे और चैनल के नाज़रीन हक्के बक्के रह जाएंगे? ऐसा क्या होगा? वक्त पूरा हो गया, इंशाअल्लाह आइंदा सिलसिले में यार जिंदा सोबत। चले मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हमारा सिलसिला एक ऐसे मोड़ पर आकर ख़त्म हो रहा है कि आपको अब इंतज़ार रहेगा कि ऐसा कौन सा दीवाना है जिसकी सादगी के वाक़यात बयान करते हुए अमीर सुन्नत भी कहते हैं कि आप उछल पड़ेंगे। तो इंतज़ार कीजिए अगले सिलसिले का। मदनी चैनल देखते रहिए और मदनी चैनल दिखाने की नीयत भी बाकी रखिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहे, मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ